اے میرے محبوب اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو دعوت دے، اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو فرمایا۔ اللہ میں کیا فرماؤں؟ فرمایا کامیابی کا راستہ بتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا جس نے میری عبادت کی، میری عبادت میں، اللہ فرما رہا ہے میری عبادت میں کسی میرے مخلوق میں کسی کو شریک نہیں کیا، یہی عقیدہ رکھا، یہی ایمان رکھا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، داتا بھی اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ، اولاد دینے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، بیماریاں دینے والا بھی اللہ، بیماریوں سے شفا دینے والا بھی اللہ۔ اس پوری دنیا کا خالق اور مالک ایک ہی اللہ ہے۔ آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ یہی عقیدہ رکھو مسلمانوں، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ذات اسے ایک اللہ کی ہے، سب کہو بے شک، بلند آواز سے۔ برکت والی ذات اسے کہ اللہ پاک کی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ بھئی کس کے قبضہ قدرت میں ہے دنیا کی بادشاہی؟ اللہ کے بغیر کوئی ہوتا تو یہ رات ہے، اندھیرا، اس کو روشنی میں تبدیل کر کے دکھائے؟ ہے کوئی؟ دن ہے، روشنی ہے، اسے اندھیرے میں کوئی تبدیل کر دے دکھائے؟ چلو اس بات پہ آتے ہیں، ابھی گرمی ہے، پکارو اللہ کے سوا کسی اور کو کہ وہ روشنی کر کے دکھائے، اس گرمی کو ختم کر کے سردی میں تبدیل کرے، نہیں کر سکے گا۔ مسلمانوں یہی عقیدہ ایمان رکھو، ہر چیز کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، ہر چیز پہ حکم بھی ایک ہی اللہ پاک کا ہے۔ قادر اللہ، ہر چیز پہ حکم اللہ کا، کسی اور کا نہیں۔ معبود ایک ہی اللہ ہے، عبادت کے لائق ایک ہی اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب اعلان کر کے فرما قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ میرے محبوب اپنی امت کو فرما، میں آپ کا خالق، میں آپ کا مالک، میں آپ کو پیدا کرنے والا، میں آپ کو زندگی اور موت دینے والا ایک ہوں، اکیلا ہوں، کوئی دنیا میں میرا شریک نہیں، نہ کوئی اولیاء میرے طاقت میں شریک ہے، نہ کوئی سید مولوی بادشاہ، کوئی بھی نہیں، اکیلا ہوں، اور دنیا کے اندر کوئی میرا رشتہ دار بھی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا، نہ میں کسی سے پیدا ہوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اپنی امت کو فرمایا اللہ الصمد، میں آپ کو پیدا کرنے والا، میں آپ کا خالق، میں آپ کا مالک، میں آپ کا معبود، بے نیاز اور بے پرواہ بھی ہوں۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں، قرآن پاک ترجمے والا اٹھاؤ،
اور اللہ समद का तर्जमा आप खुद पढ़ो कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेपरवाह है, कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अब मैं दुआ करूं, खत्म करूं, सब मिलकर ये ईमान और अकीदा रखो, सब बुलंद आवाज से कहो अल्लाह वहदहू ला शरीक है। सब कहो ना बुलंद आवाज से। अल्लाह ने फरमाया यही बंदा मुझे पसंद है जो मेरे हक में शरीक नहीं करता, मुझे वो पसंद है जो मेरा जिक्र करता है। उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की हम्द बयान किया करो। मेरे अजीज अल्लाह को बंदा वो पसंद है। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे मुझे याद करोगे मैं आपको याद करूंगा। आप मुझे दुनिया की महफिल में याद करोगे, मैं फरिश्तों को बिठा के आपका जिक्र करूंगा। अल्लाह को याद किया करो। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे, अमीर शरीयत जो वो चाहे सोई हो, जो वो चाहे सोई हो, दुख में उसके आगे रो। जो वो चाहे सोई हो, दुख में उसके आगे रो। मिन्नत कर मनवा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब मोमिन बैठे हो, सब कुरान के परवाने बैठे हो, सब मुजाहिद बैठे हो, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, सब मिलकर बुलंद आवाज से कहो आमीन। कहो भाई। मैं ये समझा कि कोई नहीं बैठेगा, ये मस्जिद भर गई है, मेरे लिए काफी हो। मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं, आप दीनदार लोग मेरे इस दावत को सुनने के लिए आए हो। मोमिन लोग अभी भी आ रहे हैं, कोई जा नहीं रहा, आ रहे हैं, देख रहा हूं। अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आखिर में दुआ करेंगे, वो दुआ भी कबूल होगी। सब कहो इंशाअल्लाह। तो मिलकर अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह फरमा रहा है जो मुझे याद करेगा मैं उसे याद करूंगा। अब सब मिलकर जिक्र करो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। न शर्माओ, करो करो जिक्र करो, जिंदगी पे भरोसा नहीं करो। सब मिलकर जिक्र करो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई गिला करने में तो बहुत होशियार हो, शिकवा करने में तो एक नंबर के हो गए मुसलमान। तो एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, दोस्त होते हैं, तो टेबल पे बैठे हुए थे, चाय के लिए बैठ गए, तो पासे में टेबल पे दो साथी और बैठे थे, 3 रात। बाबा मौलाना फजल रहमान तो मुल्क विलाए छड़े। बाबा मौलाना के तुम्हारा दिनो छा है। उलमा की गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, और ऐसा गुनाह है अल्लाह उसे माफ भी नहीं करता। किसी मोमिन की, आपने मुसलमान भाई की गीबत की, किसी की भी की, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। गिल्ला शिकवा गीबत नहीं किया करो। दुआ करो अल्लाह इन उलमा की हिफाजत फरमाए। आमीन कहो भाई। मदरसे वालों की हिफाजत फरमाए, मस्जिद वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपको कदर नहीं, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको ज़ियारत कराऊं। मदारिस में ऐसे ऐसे उलमा हैं, मरकज रायविंड में ऐसे ऐसे उलमा बुजुर्ग हाजी साहबान बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन के लिए वक़्फ़ की। आप मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको ले चलूंगा। ऐसे बुजुर्ग की आपको मैं ज़ियारत कराऊंगा। ऐसे बुजुर्ग हैं जो अभी भी मदरसों में मौजूद हैं। मैंने उनकी खिदमत की, मैंने उनकी चप्पलें सीधी की, मैंने उनसे दुआएं ली। मैं खुद पढ़ा, उलमा के पास दौरा हदीस किया, बड़े बड़े शेखुल हदीस। आज भी मस्जिद में मैं अर्ज कर रहा हूँ, बैठे हुए हैं, मैं आपको ज़ियारत करवाऊँ। कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का सबक पढ़ा रहे हैं, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं। आंखों से आंसू बहा के कहने लगे, मौलाना हर रात मोहम्मद अरबी की हमें ख्वाब में ज़ियारत नसीब होती है। सब नहीं कह रहे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहो। तो ये उलमा है, इन उलमा की वजह से ये मुल्क चल रहा है। जो मदारस है, तबलीग जमात है, दीन का काम कर रहे हैं, तो मुसलमान तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं।
سیلاب آیا، اندرونی سندھ ہمارا بہت بڑا اندرون سندھ متاثر ہوا سیلاب کی وجہ سے، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، لوگ نقل مکانی کر گئے، شاید کراچی میں بھی کافی آ گئے۔ تو وہ مجھے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بس مولانا ہمارے اعمال ہیں، ایسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال ہیں۔ بھائی چلو آپ کے اعمال ہیں، ابھی سیلاب آیا، مصیبتیں آئیں، ابھی تبدیلی کون سی آئی ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ حال مسلمانوں کا یہ ہے، چوری مسلمانوں میں، ڈاکہ مسلمانوں میں، بے حیائی مسلمانوں میں، دین سے بیزاری مسلمانوں میں، علماء سے بیزار، دین سے بیزار۔ سنو تو اس لیے تو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں ہمارے اوپر۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا وقت آئے گا میری امت کے اوپر وہ علماء سے بیزار ہو جائیں گے، وہ دین والوں سے بیزار ہو جائیں گے، دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، علماء کی عزت نہیں کریں گے۔ سنو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ان کے اوپر 3 عذاب مسلط فرمائے گا۔ پہلا عذاب، جتنی بھی ان کے پاس دولت ہوگی، سرمایہ ہوگا، مال ہوگا، لیکن پھر بھی وہ پریشان میں مبتلا ہوں گے، پھر بھی وہ پریشان ہوں گے، سکون ان کو میسر نہیں ہوگا۔ بھائی ابھی آپ دیکھو، ایک بڑا سرمایہ دار میرے ساتھ بیٹھا، میں اس کے پاس رہا ایک رات، بڑا سرمایہ دار تھا، اس نے گولیاں کھائیں۔ میں نے پوچھا یہ کس چیز کی گولیاں ہیں، کیا ہے؟ کہا مولانا نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھاتے ہیں تب ہمیں نیند آتی ہے۔ تو ایسے لوگ آپ سے بھی ملے ہوں گے، بتا نہیں رہے، آپ سے بھی ملے ہوں گے۔ اب آؤ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے مدرسے میں جو استاد ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ہوتی ہے 10,000، چلو کوئی اچھا قاری صاحب ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 15,000، بس یہی تنخواہ ہے۔ اب آپ مدرسوں کا چکر لگاؤ، زیارت کرو، 15,000 تنخواہ والے قاری صاحب کی بھی زیارت کرو، 2 لاکھ سرکاری ملازم ہے اس کی بھی دیدار کرو، اس کا بھی چہرہ دیکھو۔ اللہ کا قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، آپ کو رونق، آپ کو سکون قرآن کے پڑھنے والے قاری صاحب کے چہرے میں ملے گا، آپ کو 2 لاکھ والے ملازم میں نہیں ملے گا، وہ پریشان ہوگا۔ قرآن کے قاری صاحب، یہ طالب علم پڑھنے والے بڑی سکون کی نیند کر رہے ہیں، جب بھی ہم جائیں مدرسوں میں وہ چمک رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ برکت دنیا دولت سرمایہ کی نہیں، یہ برکت اللہ کے دین کی ہے۔ تو آج یہ وعدہ کرو کہ ہم دیندار بنیں گے، سب کہو انشاءاللہ۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا نا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، دنیا والو میں محمد آخری نبی ہوں اور یہ امت بھی آخری امت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی نہیں آئیں گے تو دین کا کام کون کرے گا، دعوت کون دے گا؟ پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نبی نہیں آئیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اپنی پاک زبان مبارک سے فرمایا، برکت والی زبان مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نبی نہیں آئیں گے، اب علماء میرے دین کے وارث ہوں گے۔ تو سب کہو کہ ہم علماء سے تعلق رکھیں گے، کہو انشاءاللہ، کہو بلند آواز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء سے بیزار ہونے کی وجہ سے پہلا عذاب ان کے اوپر یہ آئے گا، جتنی بھی دولت ہوگی سکون نہیں ان کو ملے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط فرمائے گا، ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، سب کہو آمین، بلند آواز سے پھر بھی کہو آمین۔ فرمایا تیسرا عذاب ان کے اوپر یہ آئے گا، ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ محبت رکھو علماء سے، مدارس سے، تبلیغ جماعت سے۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، اشد انگل مبارک اٹھا کے فرمایا انت من احببتا، میرے صحابی دنیا میں جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی
तेरा उठना बैठना होगा, क़यामत के दिन उसके साथ उठेगा। अगर हमारी उलमा से मोहब्बत, कुरान पाक से मोहब्बत, कुरान वालों से मोहब्बत, मदारस उलमा से, तबलीग जमात से, इंशाअल्लाह कब्र से उठेंगे, कुरान की तिलावत करते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो जन्नत में जाने का इरादा है, सब कहो इंशाअल्लाह। तो जिक्र करो, जन्नत में जगह मिल जाएगी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काफी लोग आए हो, मैं बाबा सिंधी में चाहता नंढड़ो मौलवी आया आऊं, नंढड़ो मौलवी। उलमा का मैं खादिम हूं। ये उलमाए देवबंद, ये जमीयत उलमाए इस्लाम वाले, ये तबलीग जमात वाले, ये दीन का काम करने वाले, ये तबलीग वाले, अल्लाह के मस्जिद में मैं बैठा हूँ, मैं छोटा मौलवी हूँ यार, मैं इनकी जूती सीधी करना भी सवाब समझता हूँ। ये उलमा न होते तो बलोचकी में खोर कहते हो बाबा, अंधे के चाचा होता बलोचकी में, अंधे के खोर। अगर ये उलमा न होते तो हम खोर बन जाते, हम अंधे बन जाते। ये उलमा हैं और कुछ नहीं यार। हमारा जनाजा पढ़ के, हमें जनाजा पढ़ के मुसलमान करके तो आगे भेजते हैं, ये भी इनका एहसान है। हमारा निकाह तो पढ़ते हैं। अल्लाह इनको आबाद फरमाए, आमीन कहो भाई, आमीन कहो। अल्लाह उलमा को, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह आप सबकी, जमी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन कहो बुलंद आवाज से। आखिरी बयान तर्जमा करूं। फरमाया जिसने मेरी इबादत की, मेरे महबूब की इताअत की, अल्लाह इनको कौन सा अजर मिलेगा, कौन सा इनाम मिलेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया चार जो बड़ी जमाती हैं, जिनके ऊपर मेरे एहसान हैं, जिनके ऊपर मेरे नेमती हैं, मोहतरम जमाती हैं, जिसने मेरी इबादत की, मेरे महबूब की इताअत की, तो उनको भी इन जमातों के साथ जन्नत में दाखिल करूंगा। कौन सी जमाती? पहले नंबर पे अंबिया किराम की जमात, ये जो काफिले जन्नत में जाएंगे। अंबिया किराम सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सुलहा। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मेरी इबादत करोगे, मेरी इबादत में किसी को शरीक नहीं करोगे, तो इन चार जमातों के साथ आपको भी जन्नत में दाखिल करूंगा। और जगह फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत को फरमा, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह पाक ने फरमाया है मेरे महबूब मुहम्मद, सब कहो सल्लल्लाहु वसल्लम, आप मेरे महबूब हो। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है कि आप मेरे महबूब हो, मेरी आपसे मोहब्बत है। हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम और उलमाए देवबंद अहले सुन्नत वल जमात, ये तबलीग वाले, ये मदारस वाले, मैं पूरे उलमा की तर्जमानी करूं अपने जमात की। हमारा अकीदा ईमान है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का महबूब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। फरमाया आ मेरे महबूब हो, अपनी उम्मत को फरमाओ अगर आपकी उम्मत इस बात को पसंद करे मैं अल्लाह इनके साथ भी मोहब्बत रखूं। आप तो मेरे महबूब हो, अगर ये पसंद करें मैं अल्लाह इनके साथ भी मोहब्बत रखूं। फरमाया फत्तबिऊनी, मेरे महबूब अपनी जुबान मुबारक से अपनी उम्मत को फरमाओ कि वो आपकी ताबेदारी करें। अब ताबेदारी का क्या मतलब है?
जो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम हुक्म, हम आंखों पे रख के उसे कबूल करें। जिससे रोका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम रुक जाएं। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मेरे महबूब की ताबेदारी करोगे, मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, जब आप ताबेदारी करोगे तो पहले नंबर पे आपको इनाम ये दूंगा, मैं आपसे भी मोहब्बत रखूंगा, मैं आपसे भी मोहब्बत रखूंगा। दूसरे नंबर पे आपके सब गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, मैं गफूर भी हूं, मैं रहीम भी हूं। तीसरे नंबर पे आपको पाक और साफ करके जन्नत में दाखिल करूंगा। ये बरकत वाली मजलिस है। यहां फरिश्ते भी मौजूद हैं, रहमत वाले फरिश्ते। अल्लाह सच्चा है। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहाँ कुरान पाक का बयान होता है, दीनी मजलिस होती है, वह अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते भी शरीक होते हैं। हर आने वाले की हाज़िरी भी लिखते हैं और वो अमाल नामा अल्लाह के यहाँ पेश भी करते हैं। तो ये बरकत वाली मजलिस है, जहाँ आप इतनी तादाद में शरीक हुए। और दुआ कीजिए कि अल्लाह सब मुसलमानों को मुत्तहद रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सब मुसलमानों को जहन्नम की आखिरत वाले अजाब से बचाए। अल्लाह आपको मुझे दुनिया आखिरत में जमी मुसलमानों को कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह सब उलमा की, मदारस की, मसाजिद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमाए। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। तो ये फरिश्ते लिखेंगे अल्लाह के यहाँ, इंशाअल्लाह गवाही देंगे, तो अल्लाह हमें जन्नत में जगह नसीब फरमाएगा। तो जन्नत की कितनी नेमती हैं वो मैं बयान करूं, रात ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे एहसास है, मैं मुसाफिर हूँ, सफ़र मैंने किया है, कोई बात नहीं। मुझे आपका एहसास है, आप दुकान खोलेंगे, आप दिन को काम करेंगे, तो ये जो 1 घंटा आधा घंटा आप बैठे हो, ये बड़ी सादत है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आप सबको कुरान मजीद की सिफारिश नसीब हो जाएगी। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला ने फरमाया जो जन्नत में दाखिल होंगे वो मेरे मेहमान होंगे। बस ये मुख्तसर अर्ज़ करूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। जो जन्नत में दाखिल होंगे वो मेरे मेहमान होंगे। अल्लाह ने फरमाया मैं उनको अपनी नेमतों से माला माल कर दूंगा। मेरे मेहमान होंगे, मैं उनको अपनी नेमतों से दूध की नहरें बहा दूंगा जन्नत में इनके लिए, शहद की नहरें बहा दूंगा मैं जन्नत में इनके लिए, बड़े बड़े महल दूंगा इनको मैं। फरमाया वो मुश्क और अंबर के से तैयार बने बनाए महल अपनी कुदरत से तैयार करके मैं अपने मेहमानों को जन्नत में अता करूंगा। सुनो मुसलमानों, अल्लाह उस महल में हम अकेले रहेंगे और भी कोई साथ रहेगा। फरमाया हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया बड़े बड़े इनको महल दूंगा, अकेले नहीं रहेंगे। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया मैं इनको पाक दामन हयादार हूरें भी अता फरमाऊंगा। भाई जन्नत में हूरें मिलेंगी हमें। अभी तो कहो सुभान अल्लाह, कहो तो सही, अभी तो कहो। अल्लाह ये इतनी हूरें, ये बूढ़े बूढ़े कैसे उन हूरें को संभालेंगे हैं भाई। किसी को 70 हूर जन्नत वाले को, ये बूढ़े बूढ़े ज़ईफ, अल्लाह ने फरमाया इनकी बूढ़ा खत्म हो जाएगी, इनको तंदुरुस्त जवाना करके मैं जवान करके जन्नत में दाखिल करूंगा। इनाम तो बहुत है, मुझे एहसास है। अल्लाह आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सबसे बड़ा इनाम ये है कि जन्नत में मैं इनको अपनी भी ज़ियारत करवाऊंगा, अपने महबूब मोहम्मद का भी दीदार करवाऊंगा। अल्लाहुम्मा जल्ना मिनहुम, अल्लाह आपको और मुझे उनमें से करे, आमीन कहो भाई।